ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي لمن كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا شفينا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج بالقدر وتنفرج به الكربة كامل واجدنا لبرعي والسنفبات والسكرما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك. اللهم وصل سلة وانقر عظيم وصلنا هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة النبينا شفينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواجب الأنبياء المرسلين صلوات السلام عليهم أجمعين وإلى حضرات رواجب للخير كلهم أجمعين وإلى حضرات رواجب ليائك المكرمين الشهادة الأرض إلى معاربها السرم كبير المكرمتا كلهم أجمعين. اللهم زد فضلنا لا فضلهم وشرفنا لا شرفهم كرامتنا لا كراماتهم وفضلنا من فيضاتهم ومدنا بمددهم. اللهم يسر لنا أمورنا مراحة لقلوبنا وابدأنا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتجارتنا وأموالنا وجميع كسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الحاسدين. اللهم انصرنا على القوم الساحرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم وخذ من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم سلمنا وسلم لنا من كل آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرق معصوما. اللهم اهدنا بالكتاب والسنة وامتنا مع الإيمان والتوبة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اسلم مرادنا وصانا بالدعاء يا مؤسس المرادات. اللهم اقض حاجاتنا كلها قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا أمراض والدنا أولادنا أزواجنا مرضانا وصانا بالدعاء شافي الأمراض. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انزل بركة والسلامة راحة وتفي هذا المدرسة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا في أمرنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم النبي من الرسل أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. നമ്മുടെ വേദിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വയസ്സായ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വല്യപ്പന്മാരൊക്കെ കുറേ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൗകര്യക്കാരം. അപ്പോൾ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊന്ന് മാറി നിന്ന് കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു സൗകര്യമായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരെ, വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഗ്ദലുൽ ഹുദ സെക്കൻഡറി മദ്രസ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ ചടങ്ങും അതോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിഥികളായി ഇവിടെ SKSSFൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം.
സഹോദരന്മാരെ, ഈ സുന്ദരമായ ഈ മദ്രസ കെട്ടിടം കൃത്യം 1 വർഷവും 1 മാസവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി മനാറുൽ ഇസ്ലാം സംഘം വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ, പരിസര മഹല്ലിലെ നല്ലവരായ ആളുകൾ, ഇവരുടെയൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം കാരണമാണ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സുന്ദരമായ ഒരു കെട്ടിടം പടുത്തുയർത്താൻ സാധിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തതായ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുകൂട്ടിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം ഒരു 40-45 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഈ മഹൽ വന്നതിന് ശേഷം മഹൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ യോഗം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ മഹലിൻ്റെ അമരക്കാരായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട PP മൊയ്തുട്ടി ഹാജി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, അതുപോലെ ഈ മഹലിൻ്റെ നെടുംതൂണായിരുന്ന TP കുഞ്ഞുമോൻ സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ YP ഇബ്രാഹിം കുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ YP ചെറിയ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ ബാവക്ക, ഇവരൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഞങ്ങളൊക്കെ യോഗം കൂടുന്ന സമയത്ത് അന്നൊക്കെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഓരോ വർഷവും ഈ പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ആചാര്യ ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയും, നമുക്ക് ഈ കെട്ടിടം, ആചാര്യ തന്നെ മൊയ്തുട്ടി ഹാജി, ഈ കെട്ടിടം നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കി പണിത് കിട്ടാൻ എന്താ ഒരു മാർഗം? അന്നൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് അവിടെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശോഷിച്ച് ഇല്ലാതെയായി പോയി. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇടക്കാണ് ഈ മദ്രസയിൽ ഇവിടെയുള്ള 500 ചില്ലാനം കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയും, പിന്നെ മഹലിൻ്റെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരേണ്ട അസൗകര്യം ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് 2012 TP കുഞ്ഞുമോൻ സാഹിബ് അവരുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി ഒരു അറബി സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ പഴയ കെട്ടിടത്തിന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായി. എന്നിരുന്നാലും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ മൺമറിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ മൊയ്തുട്ടി ഹാജി, അവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയണം എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അവരൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയാൻ എന്താ ഒരു മാർഗമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ആലോചനയിൽ അന്ന് മൊയ്തുട്ടി ഹാജി സുഖമില്ലാതെ മകൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് കൂടിയാലോചന നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യ അടുക്കൽ പോയി. അപ്പോൾ ആചാര്യ 100% അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കെട്ടിടം നമുക്ക് പൊളിക്കണം, നന്നാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സർവ്വ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത മക്കളോട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ കുടുംബയും ഇതിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സംഖ്യയും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ 1 വർഷം 1 മാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നടക്കാനും കഴിയില്ല, മുട്ടുംകാലും അടങ്ങൂല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. ഏതായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനെ പരിശ്രമിച്ചതായ ആളുകൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുകൂട്ടിലും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അതിഥികളായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ
SKSSFന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് അവർ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്തതായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ SKSSFന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട് എന്നവരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനൊക്കെ ആയ ആള് സംസ്ഥാന ട്രഷററായ സയ്യിദ് ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവറുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാട്ടെ. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൻ്റെ ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഫ്വാൻ ദാരിമി എന്നവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവരാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരാണ്. അവരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാദികളായി വന്നതായ ആളുകളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടി നാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റായ തേലത്ത് ഹംസക്കായ എന്നവർ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട് അവരാണ്. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതായ ഈ സദസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ, മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, കുട്ടികൾ, എല്ലാ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവരുകളെ ഈ സദസ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഈ നാട് ഇന്ന് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈദുട്ടി ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ അവരില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അവർ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ നേതാവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പുണ്യം ചെയ്ത കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ തങ്ങളവറുകളെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഉമർപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവർ, ഉമർപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട്, ഉമർപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി റഹ്മാനി, ഉമർപ്പെട്ട സഫ്വാൻ ദാരിമി, നൗഷാദ് ദാരിമി തുടങ്ങി വേദിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പായ ഈ വേദിയിൽ സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് ഉലമാക്കളെ, മറാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സംഗമം സ്വാലിഹായ്മനായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാൽ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിരത്തുകി ചെയ്യട്ടെ. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ പോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മെ ഏവരെയും അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള അനുഗ്രഹീത ചടങ്ങിലാണ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താന്നൂർ കടപ്പുറം മാഞ്ചലിഹുദ സെക്കൻഡറി മദ്രസയുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞത്. ഈ പ്രദേശവാസികളായ
സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, അവരുടെ അകമൊഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ മദ്രസയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും കുടുംബത്തിലും അല്ലാഹു റാഹത്തും ബർക്കത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എന്തുദ്ദേശത്താലാണ് സംഭവം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാം. അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കടലിൽ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്, സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ആ ജോലിയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം മത്സരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങളും ഇതിനുവേണ്ടി സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കും അല്ലാഹുവുമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മദ്രസ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. നമുക്കറിയാം, കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മതപരമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പൂർവ്വസൂരികളായ മഹാന്മാർ സംവിധാനിച്ചെന്നാണ് മദ്രസ സംവിധാനം എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പോലെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും മൺമറഞ്ഞുപോയ സാത്വികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മറാക്കളെയും സാധാരണക്കാര ആളുകൾക്ക് തന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മാസങ്ങളോട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാദ പരമ്പരകൾ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ മദ്രസകൾക്ക് തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. പട്ടിണി കിടന്നിരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിലും മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിടിയേരിയും മറ്റുമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനമായിരുന്നു മദ്രസകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത ത്യാഗമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അല്ലാഹു നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ തന്നെ പല മേഖലയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മദ്രസ സംവിധാനങ്ങൾ നാം അത് പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ മദ്രസ പഠിക്കാൻ, മതപരമായ വിജ്ഞാനം പഠിക്കാനൊക്കെ തന്നെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അടുത്തടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മതപരമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ മദ്രസ സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പൂർവികരായ മഹാന്മാർ ചെയ്ത ത്യാഗവും അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ്. അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ സംവിധാനം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ, ഇതിവിടെ മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ തന്നെ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയ മതപരമായ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ്. അത് ബോധം നൽകി നമ്മെ വളർത്തിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി സന്താനങ്ങളെ, നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ മദ്രസ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം മാർഗങ്ങളുള്ള സംഭാവനകൾ ജാരിയ സ്വതക്കയാണ് എന്നുള്ള ആ വിജ്ഞാനം, ആ അറിവും അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വളർത്താൻ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ മദ്രസ സംവിധാനം സെക്കൻഡറി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരണം. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള മദ്രസ സംവിധാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സംവിധാനമൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമ്മുടെ മക്കളെ മതവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. ഓരോ മാതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് മതപരമായ വിജ്ഞാനം നൽകി അവരെ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അത് വിജ്ഞാനക്കുറവ് കാരണവും സമയക്കുറവ് കാരണവും ഒക്കെ തന്നെ ജോലി തിരക്ക് കാരണവും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പാഠ്യപദ്ധതികൾക്കൊക്കെ സംവിധാനിച്ച് കഴിവുള്ള മുഅല്ലിങ്ങളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ മദ്രസകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടെ മുഅല്ലിങ്ങളിലൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് സന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ്
നമ്മുടെ മക്കൾ ധാർമ്മികപരമായി ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയും ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള മതമാണ്. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചനാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്ന് ആദ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ധാരാളം ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിലെ ജീവനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന പ്രവാചക വചനവും ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ, മുസ്ലിമ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കൽ എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണെന്ന് പ്രവാചക അധ്യാപനമൊക്കെ തന്നെ നാം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമൂഹം ഒട്ടും പിറകിലില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലതും ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമൂഹം പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോഴും ധാർമ്മികപരമായി സാംസ്കാരികപരമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം തിരിച്ചറിവുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് 5ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അതാണ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് 5ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് 10ലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് വിരലുണ്ടാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധാർമിക പ്രവണതകളും അസന്മാർഗിക പ്രവണതകളും. ആ തിന്മകളിൽ നമ്മുടെ നാമധാരികളെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും പോലും അകപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് ചുറ്റുപാട് മരീമസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം തിന്മകളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ്. ഏത് തിന്മയും നമ്മുടെ കൈകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മനസ്സും ചിന്തയും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കണം. അത് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നൽകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് നാം എന്നും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. തൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം തന്നെ നാളെ ആ ചോദിച്ചപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും ബോധവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ തെറ്റിലേക്ക് തിന്മയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരം മതകലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും ഗുരുനാഥന്മാരെ ആദരിക്കാനും സമൂഹത്തോടും സമുദായത്തോടൊക്കെ തന്നെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഉത്തമ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 3-4 കുട്ടികൾ, കുടുംബിനികൾ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന വാർത്തകൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുന്ന സഹോദരിമാർ പലരും ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒളിച്ചോടുന്ന വാർത്തകൾ നാം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തിന്മകൾ കടന്നുവരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ധാർമ്മികപരമായ മതപരമായ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. അതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ മദ്രസ സംവിധാനം. ഇതിവിടെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യത്തും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകർ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ധാർമ്മിക ബോധം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് പരിമസമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടുന്ന പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്ന് തലയിൽ തട്ടയപ്പെടാൻ പോലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർണാടകയും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടു കൂടി വളർത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനങ്ങൾ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും
പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കും നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തമ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ സംവിധാനം. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും അള്ളാഹുമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മന്നപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഖബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ. അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നിരവധി രോഗികളുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, മാരക രോഗങ്ങളും മാറാ രോഗങ്ങളും പിടിപെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ ശിഫാവും സലാമത്തും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ഹദർക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, കടം വീട്ടുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വീടുകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവരുടെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വിവാഹപ്രേമത്തിയ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട്, സ്വാലിഹ ഇണകളെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടികളില്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട്, സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടികളില്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട്, സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ദീനിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയില്ലാതെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും കഴിയുന്ന നിരവധി സഹോദരികളുണ്ട്. ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ജോലിപ്പിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്തും ബർക്കത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കടലിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ആ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവിധ ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവരെ നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ മദ്രസ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി അതൊക്കെ തന്നെ സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ പരിപാടി സ്വാലിഹം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയുടെ ആരിഫക്കിൻ്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് 2 ദിവസം മുമ്പ് അള്ളാഹു സഹോദരിക്ക് മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഖബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ. അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ പരിപാടി സ്വാലിഹം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവചനം നിർവഹിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരന്മാരെ, ഇനി ആദരിക്കൽ ചടങ്ങാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാന SKSF നേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും സെക്രട്ടറി റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോടിനെയും ട്രഷറർ സയ്യിദ് ഫക്രുദ്ദീൻ ഹസനി തങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാരോപണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ അവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. അതുപോലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കുള്ള മെമന്റോ വിതരണം SKSF എടക്കളപ്പുറം യൂണിറ്റ് ശാഖാ പ്രസിഡന്റ്, ശാഖാ സെക്രട്ടറി, ശാഖാ ട്രഷറർ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുപോലെ SKSF സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർക്ക് SKSF പുതിയടപ്പുറം ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ആദരവ്. അതിനുവേണ്ടി പുതിയടപ്പുറം ക്ലസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന SKSF ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട് ഉസ്താദിനെ ആദരവപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സർവ സംഭാവനകളും നമ്മളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കെട്ടിടം മനോഹരമായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഉത്തമ സംസ്കാരമുള്ള, ഉന്നത നിലവാരമുള്ള, അതവുള്ള, അച്ചടക്കമുള്ള, മര്യാദയുള്ള, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായി തീരണം. അതിന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒത്തുചേരേണ്ടതുണ്ട്. മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, മദ്രസയുടെ നടത്തിപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് സമയങ്ങളിലും അവർ ജാഗ്രത പുലർത്തൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഭൗതിക ക്യാമ്പസുകളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചു, എത്രാം ക്ലാസ് വരെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ നാട് 10 വരെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. +1 +2 ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. +1ഉം +2ഉം കിട്ടിയാൽ തന്നെ എവിടെയും മതിയാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തലമുതിർന്ന, താടി നരച്ച കാരണവന്മാരൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് രാവിലെയും രാത്രിയും മദ്രസയിൽ പോയി പഠിച്ചവരായിരുന്നു. രാവിലെ മദ്രസ പോകും, രാത്രി ദർസിലും പോകും. 10 കിതാബും അതുപോലെ തന്നെ ഉംദയും ഹദീസിൻ്റെയും ഫിഖ്ഹിൻ്റെയും ഒക്കെ കിതാബുകൾ അവർ ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചതിൻ്റെ ഗുണഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പള്ളി ദർസുകൾ പലയിടങ്ങളിലും അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആകെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി അവരുടെ നിലവാരവും അവരുടെ ആദർശ വിശുദ്ധിയും സംസ്കാരവും അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതി. ഇല്ലേ കാര്യം അപകടമാണ്. പുതിയ ക്യാമ്പസിലെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കാർഡ് പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതം ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഹിജാബിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ പോലും ആശങ്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മൗനം പാലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തട്ടമഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും തട്ടമഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിലർ. കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വലിച്ചൂരുന്ന രംഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അഴിക്കണം, എപ്പോഴാണ് അഴിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ അഴിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആദർശത്തോടെ ആത്മവിശുദ്ധിയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള ഒരു തൻ്റെടവും ഒരു ചങ്കൂറ്റവും നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോൾ, സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില പുതിയ സമീപനങ്ങളും സംസ്കാരവും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വാദഗതികളും ഒക്കെയായി കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, മദ്രസക്ക് ഉഷാറായി, കെട്ടിടമൊക്കെ നന്നായി, വളരെ റാഹത്തുണ്ട്, കാണാനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സംഖ്യ ചെലവഴിച്ചവർക്കൊക്കെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കാലോചിതമായി ഒന്നുയരണം. എങ്കിലേ ഇസ്ലാമിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെറുതല്ല. ദീന് നിലക്കണമെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇൽമു ഉണ്ടാവണം. നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഇൽമു വേണം, നോമ്പ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇൽമു വേണം, ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൽമു വേണം. അമലിൻ്റെ ഇമാമ് ഇൽമാണ്. കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെങ്കിലും എന്ത് പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ടത് ഇൽമാകുന്ന ഇമാമാണ്. ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ കുളവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൽമിനെ പരമാവധി ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ഈ അധ്യയന വർഷം തീരാൻ പോവാണ്. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം +1 തുടങ്ങണം. അതിനിപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം. 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയണം, അടുത്ത കൊല്ലം +1 തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. കമ്മിറ്റിക്ക് ഇനിയാണ് പണിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് കമ്മിറ്റിക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തണം, അതിന് നടപടി കൊണ്ടാക്കണം, അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം +2 തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധാർമ്മികത നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കമ്മിറ്റിക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് കമ്മിറ്റി നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണം. കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാവണം. ആ രീതിയിൽ ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മനോഹരമായി, നാടിന് വെളിച്ചമായി, ഇതൊരു വലിയ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാം. ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരത്ത് ഞങ്ങളെ കുറേ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സുഖമാണ്, പക്ഷേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്നലകളിൽ നയിച്ചു വന്ന പൂർവ്വസൂരികൾ അവർ പോറലേൽക്കാതെ നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. തുടർന്നും ഒരു പോറലും ഏൽക്കാതെ അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ തൗഫീക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. വാഹിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.